Is it visible? The presentation is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good afternoon, everybody. So, friends, in the last week, just we have discussed about the second topic or the second unit, that is nonlinear analog systems by using the operational amplifier. How the operational amplifier can be used as a comparator. What is the concept of comparator? How there is a change of state will taken place, then types of the comparator, inverting, non-inverting comparators, then the applications of the comparator, how it can be used as a to detect the zero crossing or detection of the zero crossing or zero crossing detectors, and sometimes it can be implemented in the various applications for the waveform generators as the clipping circuits or as the clamping circuits, or to clamp the waveforms, to clamp the data, to keep the data, to skip the data, and to generate the data. These are the applications of the comparators. All these applications which are based on the principle of the comparators. And also we have seen the one more article, that is the sample and the hold circuit, and that is the sample is nothing but the analysis circuits. The sample will be, I guess, analyzed, or it can be guess the say what is meant by that is a systematic formulations or systematic study of the sample, that is called the analysis of the sample, can be done with the help of the sample circuit, and that's sample data that can be hold, that can be stored for an indefinite of time, unless and until it cannot be converted from the analog signal into the digital signal. जोपर्यंत तो analog conversion digital होत नाही तोपर्यंत तो डेटा होल्ड करून ठेवतो, त्याला म्हणायचं आपण hold circuit मात्र. So the mixing or the combination of sample and the hold circuit, it is another sample and the hold circuit, that most of the applications or the most of the circuit will be implemented in the data acquisition system. Here, the analog signal or the analog data is converted into digital data. Before this one, we can use the sample and the hold circuit. तर याचा उपयोग आपण तिथे केला. त्याच्यानंतर एक वन मोर आर्टिकल पाहिला की स्मिथ ट्रिगर सर्किट पाहिला. So basically the Smith trigger circuit is nothing but it is a name of scientist, that is Smith. Smith is the name of scientist, and he has designed and developed that circuit. So that circuit is known as a Smith circuit. What is the magic of that circuit? The circuit is used for conversion of any arbitrary waveform, arbitrary or any periodic waveform into the square waveform. So this is the beauty of the circuit. And next applications of the circuit is that it can be operated for the two reference level, and it can reduce the noise म्हणजे आवाज म्हणतो आपण, unwanted signal, that is called the noise म्हणतो आपण. म्हणजे आता मी बोलतोय कोणतरी बोलतो त्याच्यामध्ये मिक्सिंग होतो, त्याला आपण म्हणतो unwanted noise, that is called the noise is nothing but unwanted signal which have been mixed with the mainstream signals, so that is known as a noise signal, and that noise signal have been reduced in the S-matrix circuit. So these are the application of this one, and it will be operated on the two reference level, that is a per reference level, that is called the UTP level, and the load triggering point level. So these are the some highlights of this Smith trigger circuits, and you can find out that, and we have done or we have made a mathematical formulation of the Smith circuit, that is we have calculated the ट्रिगर व्होल्टेज पीएच काढलेलं होतं आपण. पीएच म्हणजे हिस्टेरिसिस व्होल्टेज काढलं होतं, यूटीपी मायनस एलटीपी आपण काढून आपण त्याच्यामध्ये हे काढलेलं होतं. तर this is nothing but this is the highlights of the syllabus which we have covered in the last week, and in this week we are going to cover these three or four articles. That is in this week we are going to see the phase shift oscillator, then wine bridge oscillator, that is meant by oscillator, concept of the oscillator, then waveform generator, square wave generator, or sometimes it is commonly known as a waveform generator. And under the waveform generator, we are going to see the two types or three types of the waveform generator. That is the square wave generator. It is very important. That is called the free running multivibrator, or it is known as a stable multivibrator. Square wave generator have three names: a stable multivibrator, free running multivibrator, and third name is a square wave generator. Next, we are going to see the under the waveform generator triangular wave generator. How the triangular will be produced by the use of the op amps. Next one is a sawtooth wave generator, and already we have seen the Smith trigger circuit is there, this one. So these are the some articles which will be covered, and from these articles we have covered the Smith trigger circuit is covered there, and we are going to see only the square wave generator, triangular wave generator, and
oscillators. That is a oscillator, concept of oscillator, conditions for oscillators, types of oscillators, and low frequency oscillator and the high frequency oscillator. And under the low frequency oscillator, we are going to see the phase shifts oscillator and one bridge oscillator. So these are the headlines which will be covered in the current weeks, and we can try to complete this unit in this week. And next week we will start the next article or next. Okay, we can join to the waveform generators. So the first heading is a waveform generator, and under this waveform generator, the first waveform is a square waveform, and the square waveform which is generated by the device or by the circuit by the using of the non-linear analog applications of the op-amp, and sometimes that circuit which have been designed and developed which will produce the square wave, so that that circuit is also known as a stable multivibrator, or sometimes it is known as a free-running multivibrators. And under these free-running multivibrators, we are going to see the circuit analysis of the circuit diagrams and their analysis of that circuit or the working mechanism of the circuit, and the mathematical formulations or the mathematical analysis of the square wave generator or the stable multivibrator. We can look at this left side circuit. याला डाव्या साइडच्या सर्किट कडे तुम्ही जर पाहिलं, we can look at this left side circuit. We can find that काय दिसतं तुम्हाला. So the first is the circuit design, that is called square wave circuit किंवा square wave generator म्हणतात किंवा त्याला अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर जनरेट म्हणतात. आणि in these अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर्स so in this stable multivibrators, we can look at this one. This is the operational amplifier having a two inputs, that is non-inverting input is a positive, inverting input is a negative, and non-inverting input, that is called a reference input, that is connected to the output via a network, and that network is known as a feedback network, and the feedback network is formed by the resistance R1 and R2. These R1 and R2, these are the two resistances which are connected in series with the from output. Here we have output. Output पासून R1 and R2 is series मध्ये जोडलेला आहे, and the center tap of these two resistors is connected to the feedback to the this one non-inverting terminal. Okay, and so this is nothing but this is the one of the input, that is called the reference input, and the reference input have the voltage PB, IRS voltage, PB voltage त्याच्यामध्ये आहे, PB voltage, and another inverting input, that is inverting, that is connected to the ground via, बघा हे inverting input, it is connected to the ground via a capacitor. हा capacitor मधनं जोडलेला आहे तुम्हाला, and again there is a feedback resistors, that means which is coupled from the output to the input via a resistor, that is known as a feedback resistor. So R is the feedback resistor. Means there are the two types of feedback is there, that is a negative feedback as well as the positive feedback is there. So this output is coupled to the inverting input via a resistors through a capacitors, and that inverting input is grounded to the ground via a condenser. Condenserच्या माध्यमातून आपण त्याच्यामध्ये हे केलेलं आहे त्याच्यामध्ये, that is called the capacitor आपण म्हणूया तसं. So you can look at this one. So this is a circuit arrangement of this one. Means having a this type of circuit is known as a stable multivibrator circuit, or it is known as a free running multivibrator circuit. बघा नाव तीन आहेत. Sometimes the question may be asked, draw the net circuit diagram for stable multivibrators, और दूसरा नेम आहे free running multivibrator, free running multivibrator हे मी म्हणतो, किंवा त्याला आपण square wave generator म्हणतात, square wave generator. So these are the three names for this article. Sometimes they may be asked like this, draw a neat circuit diagram for the stable multivibrator or free running multivibrator or square wave generator, discuss its operations and find the expression for its frequency साठी expression काढा असं विचारतात, and trace the waveform आणि elaborate the waveform. अशा पद्धतीने एक 10 मार्काला किंवा 8 मार्काला हा प्रश्न याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये लॉंग क्वेश्चन येऊ शकतो. याच्यामध्ये किंवा शॉर्ट सुद्धा फक्त तुम्हाला ड्रॉ द डायग्राम म्हणतील आणि एक्सप्लेन म्हणतील, तर लॉंग क्वेश्चन साठी किंवा शॉर्ट क्वेश्चन साठी येऊ शकतो त्याच्यामध्ये. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द ऍक्च्युअल सर्किट डायग्राम फॉर दिस वन, द stable multivariator or square wave generator, and that circuit is nothing but it is able to generate the square wave, and we are going to
discuss this article under the head of the waveform generators, and we are going to generate the different various types of waveform as a square waveform at the output, as a triangular waveform, as a another type of the square waveform, or another type is pulse waveforms, another type is a sawtooth waveform. So these waveforms is known as a waveform generators, and under this waveform generator, the first article is nothing but square wave generator, or it is known as a stable multivibrator or the pre-running multivibrator. So this is nothing but this is a circuit diagram for the stable multivibrator, and it implies the two type of feedback. This is nothing but this is the positive type of feedback. It is applied through the non-inverting type of inputs. That is nothing but what is we can call as a this is nothing but the reference voltage. याला म्हणायचं reference voltage म्हणतो VB म्हटलं हे दिसतं तुम्हाला VB दिसत आहे and another input voltage which is applied to the inverting input that through a capacitor. So this is a capacitor which is connected between the inverting and the ground, and it is connected to the feedback part, and some output of part is given to the capacitor, and the capacitor will be start charging. Capacitor start charging and it produces the voltage or the potential difference which is divided across the capacitor. That is nothing but PC. PC is nothing but capacitor voltage. That capacitor voltage may be increasing voltage or that might be a decreasing voltage depending upon the charging and discharging process of the air condensers, and that will be happen depending upon the status of the output or the magnitude of output. And output is nothing but V0, and this V0 is nothing but V0 have two values that might be plus or minus. Two values are there, that is the V saturation. Means as far as the operational amplifier is concerned, operational amplifier it should require the dual power supply, that is plus VCC and the minus VCC. And as soon as you can switch on this DC power supply, the output maybe changes the two states, or it will remains in the two state. It will show to the positive saturation or negative saturation depending upon the difference of these two signals, and difference of two signal is nothing but VD, it's nothing but V1 minus V2, and V1 is nothing but potential at the non-inverting terminal, and V2 is the potential at the inverting terminal, and that difference of these two voltages into as a VD. Difference of these two voltages is VD, and if this VD is negative, if this difference is negative, and this output will be goes to the minus V saturations, and if the VD is positive, the difference is positive, the output will be goes to the plus V saturations, and that will be happens as soon as we can switch on the power supply, this operational amplifier. We can connect all these external components according to the circuit diagram. Switch on the power supply, dual power supply plus VCC and minus VCC, and at the same time depending upon the magnitude of this input, इथं कुठला आहे तुमचं एक इनपुट आहे, हे इनपुट म्हणजे कॅपॅसिटर व्होल्टेज आहे, आणि हे इनपुट व्होल्टेज हे VB व्होल्टेज आहे, आणि दिस VB व्होल्टेज इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन. हे व्होल्टेज इथनं आपण घेतलेलं आहे, आणि हे व्होल्टेज इथनं आउटपुट भाग इथनं आपण घेतलेला आहे, आणि दॅट इज नथिंग बट रेफरन्स व्होल्टेज. आणि हे दोन असू शकतात. VB have two types, that is VB is equal to plus or minus beta V saturations. What is beta V saturation? VB is the variable reference voltage which is at the non-inverting terminal, that is equal to beta is plus or minus. Beta is nothing but it is a feedback factors, and the feedback factor is nothing but factor of the feedback network, and the feedback network is formed by the two resistors R1 and R2, and that can be calculated at म्हणजेच the VB voltage is nothing but it is the voltage across the resistors R2. ह्या मधलं व्होल्टेज म्हणजे अक्रॉस, म्हणजे ह्या पॉईंट मधलं आणि ग्राउंड मधलं, म्हणजे याचा अर्थ R2 च्या अक्रॉस, आणि R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज कसं काढतो आपण, R1 आणि R2 दोन सिरीज मध्ये आहेत, आणि त्याला V0 व्होल्टेज आपण दिलेला आहे, म्हणजे याचा व्होल्टेज डिवायडर नेटवर्क आहे, आणि व्होल्टेज डिवायडर नेटवर्क असेल आणि ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढायचं असेल आपल्याला, तर दॅट इज नथिंग बट रेजिस्टन्स R2 अपॉन द टोटल सिरीज रेजिस्टन्स R1 प्लस R2. So this is nothing but feedback factor multiplied by the output voltage, that is the saturations. And if output voltage V0 is positive, it will be positive. It will be positive R2 upon R1 plus R2 into V saturations. And if it is negative, V0 is negative as असेल तुमचं minus असेल तर it will be VB is equal to minus R2 upon R1 plus R2 into V saturation. So that I have wrote this general expression like VB is equal to plus or minus beta V saturation, where beta is nothing but feedback factor, and it have the value R2 upon R1 plus
R2 R1 plus R2 upon R1 plus R2. This is known as a feedback factor, that is the beta. And V saturation is nothing but apply voltage. म्हणजे तुम्ही जर आपलं ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर तुम्ही असा ऑपरेट केला आणि याच्यामध्ये ही तुमची व्ही सॅच्युरेशन लेवल आली, व्ही प्लस व्ही सॅच्युरेशन आणि हे मायनस व्ही सॅच्युरेशन आली. दिस इज द आउटपुट. हे आउटपुट झालं आणि इकडे काय ते येतं तुमचं फीडी येतं, म्हणजेच V1 मायनस V2 येतं. ह्या दोन लेवल्स याच्यामध्ये असतात, व्ही प्लस व्ही सॅच्युरेशन लेवल, त्याच्यानंतर खाली एकदम चेंज ऑफ स्पीड येतं आणि हे मायनस व्ही सॅच्युरेशन लेवल. सो दॅट्स वाय दिस ऑपरेशनल ऍम्प्लिफायर or this op amp will be designed in order to operate the two levels, the plus V saturation and minus V saturation, when the power supply, that is plus VCC and minus VCC is switch on. या स्विच ऑन केलाय की तुम्ही या दोन ऑपरेट होतो. म्हणजे बेसिकली सुरुवातीला तो प्लस लास्ट शिकेल किंवा मायनस लास्ट आपल्याला माहित नाही, अशा पद्धतीने काम त्याच्यामध्ये त्याचं वर्किंग होऊ शकतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे थोडक्यामध्ये कॅपॅसिटर काय होतो, चार्ज होतो, नका डिस्चार्ज होतो. This is all about this circuit diagram for this first circuit diagram. Lecture आहे चालेल, बोला सर. हां हां बीसी संपलं मागे असलं तर आला असतं झालं असतं. दोन ऑप्शन ठेवले, एक बीसच्या छत्री घेतला तर खूप बी लागेल, तेव्हा बीस असं करणार आहे. मला बीस चालतंय जास्ती जागा तो बघावं डॉक्टरांच्याकडे राहतो एखादी. नाही सध्या नाही असलं सांगितलं सांगता येत नाही. बीसी जरा फिक्स आहे ना, फिक्स वाटतं. Okay, friends, just we can look at the right hand side. At the right hand side, we can look at this one. This is the nothing but the waveform for this circuit. That is, you can look at this one. याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतं की रेफरन्स लाईन 0 ची लाईन दिसते. इथे इथे आपण काय केलेलं आहे की हा जो आहे तुमचा डेटा जो दिलेला आहे ते प्लस व्ही सॅच्युरेशन लेवल आहे. ही कुठली आहे, प्लस व्ही सॅच्युरेशन लेवल आहे, बरोबर आहे. त्याच्या खाली हा बीटा इंटू व्ही सॅच्युरेशन म्हणजे कुठला आलं आउटपुटचा भाग, म्हणजे हे व्हीबी आलं. व्हीबीचं तुम्हाला मी सांगितलं तुम्हाला व्हीबी इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. आणि बीटा कसा काढायचा मी ते सुद्धा सांगितलेलं आहे. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द लेवल, दिस इज अनदर व्होल्टेज. बीटा व्ही सॅच्युरेशन इज द व्होल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर. या दिस इज द व्होल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, R2 अक्रॉस द रजिस्टरचं व्होल्टेज आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट beta V saturation, and this beta V saturation may be positive depending upon the output. Output is positive, there is a positive beta V saturation. ही त्याच्या खाली लेवल येते म्हणून हे डॉटेड काढलेलं आहे. त्याच्यानंतर ही जी आहे ती तुमची मायनस व्ही सॅच्युरेशन लेवल आहे. मायनस व्ही सॅच्युरेशन ही लेवल इथे इथे काढलेली आहे, ही मायनस व्ही सॅच्युरेशन. आणि तिथं सुद्धा जर आउटपुट मायनस व्ही सॅच्युरेशन असेल तर ही त्याची मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन लेवल त्याच्यापेक्षा कमी असते. म्हणजेच प्लस ऑर मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन, these are the another level. It is always less than the plus or minus V saturation. This is always less than the V saturation. And the V saturation म्हणजे plus V saturation. हे plus V saturation कधी येऊ शकतं, हा डिफरन्स जर पॉझिटिव्ह असेल तर हे प्लस V saturation येतं. आणि हे मायनस V saturation कधी येऊ शकतं, जर डिफरन्स हा निगेटिव्ह असेल तर. ह्या म्हटलं V1 मायनस V2 निगेटिव्ह असेल तर आउटपुट गोइंग टू मायनस V saturation. आणि म्हणजेच minus plus or minus beta V saturation, it is the one of the level or it is one of the voltage, it is always less than the plus or minus V saturation. म्हणून I have shown these levels on the y axis. V0 is the y axis and y axis वर इथं beta plus V saturation दाखवलेलं आहे मी. त्याच्यानंतर त्याच्या खाली प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन दाखवलेलं, ही 0 लेवल दाखवलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन आणि मायनस व्ही सॅच्युरेशन, मायनस व्ही सॅच्युरेशन पेक्षा हे ती दाखवलेलं आहे, खालची लेवल दाखवली आहे. सो दिस इज नथिंग बट, आणि व्हॉट इज दिस वन, दिस इज नथिंग बट चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर होते. आणि फुल चार्ज झाला की तो डिस्चार्ज होते. चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग सांगितलं आहे. आणि ज्यावेळेस चार्ज होतो त्यावेळेस दी आउटपुट ऑफ द व्ही सॅच्युरेशन लेवल रिमेन्स कॉन्स्टंट. दिस वन पुन्हा चेंज ऑफ स्टेट होती, दोन्ही व्होल्टेज सारखे झाल्यानंतर. म्हणजे तिथे दोन व्होल्टेज आहेत बघा, एक कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VC झालं आणि इथलं व्होल्टेज कुठलं झालं तुमचं VB झालं. हे दोन व्होल्टेज कम्पेअर केले जातात. आणि ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह व्होल्टेज असेल V0 इज इक्वल टू प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल त्यावेळेस काय होईल, हे व्होल्टेज हे प्लस व्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज इकडून बी करंट वाईल, इकडून जाईल इकडेही जाईल आणि हाय करंट इकडून जाईल. इथलं व्होल्टेज कुठलं आलं, VB इज इक्वल टू काय इथे प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन, काय इथं
प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन जर V0 पॉझिटिव्ह असेल तर, आणि त्याच वेळेस करंट इकडे वाहतो. म्हणजे हा करंट जिथनं पॉईंटचा इकडे या R1 रेजिस्टन्स मधनं इकडे वाहतो, त्याच्यामुळे ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज होत ते प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन होते. आणि हेच करंट पुन्हा जर ह्या फीडबॅक मधून जात असेल तर हा कॅपॅसिटर कसा होतो, चार्ज होतो असा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. तो कॅपॅसिटर चार्ज म्हणजे कॅपॅसिटर चार्जिंग होतो, म्हणजेच हा कॅपॅसिटर असा इनिशियली असेल हा चार्जिंग सुरू झाला. आणि हे ज्या दोन्ही व्होल्टेज सारखी होती, कुठल्या VC इक्वल टू VB होती त्यावेळेस, आणि ते कधी होतं, या पॉइंटला होतं, जे कॅपॅसिटर व्होल्टेज वाढते वाढते आणि इट बिकम्स इक्वल टू द प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन, म्हणजे थोडक्यात VB व्होल्टेज म्हणजे बीटा व्ही सॅच्युरेशन बरोबर होतं. आणि दोन्ही सारखे झाले की there is a change of state and the output of the comparator changes the state or switches from plus V saturation to असे खाली आले ते मायनस व्ही सॅच्युरेशन मध्ये इथपर्यंत. आणि मायनस व्ही सॅच्युरेशनला आल्यानंतर द आउटपुट विल बी चेंजेस द स्टेट, आउटपुट P0 इज इक्वल टू मायनस व्ही सॅच्युरेशन. काय होईल, मायनस व्ही सॅच्युरेशन. आणि मायनस व्ही सॅच्युरेशन झाल्यानंतर पुन्हा करंट इकडून जाईल, याच्यातनं जाईल, या रेजिस्टन्स मध्ये जाईल, याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय होईल, प्लसच्या ऐवजी काय होईल, मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. त्याच वेळेस हे करंट इकडे जाईल आणि कॅपॅसिटर काय होईल, डिस्चार्ज होतो. आणि डिस्चार्ज होतो म्हणजे इथला प्लस जातो, इथं मायनस येतो, इकडे प्लस होतो, इकडे मायनस जातो, इकडे प्लस होतो, म्हणजे निगेटिव्हली चार्जिंग होतो. म्हणजे कॅपॅसिटर काय होतो, डिस्चार्ज होतो. डिस्चार्ज झाल्यानंतर एका पॉइंटला दोन्ही व्होल्टेज म्हणजे VC इक्वल टू VB असं होतेच, म्हणजेच VC हे मायनस निगेटिव्ह व्होल्टेज असेल इज इक्वल टू मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन होतं. आणि ज्यावेळेस दोन्ही सारखे होतील त्यावेळेस या पॉइंटला होते आणि त्यावेळेस चेंज ऑफ स्टेट होती, म्हणजे आउटपुट टू स्विचेस फ्रॉम मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन टू द प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन चेंज ऑफ स्टेट. अशा पद्धतीने सायकल विल बी रिपीटेड अगेन द कॅपॅसिटर चार्ज. ओके, तो पॉझिटिव्हली पुन्हा होतो, पुन्हा इकडे प्लस आहे प्लस होतं, रेफरन्स व्होल्टेज बदलते आणि द सायकल विल बी रिपीटेड. म्हणजे चार्जिंग आणि डिचार्जिंग म्हणजे चेंज ऑफ स्टेट प्लस व्ही सॅच्युरेशन टू मायनस व्ही सॅच्युरेशन. अशा पद्धतीने आपल्याला काय होते, वी आर गेटिंग द स्क्वेअर वेव्ह and whatever the square wave, so this is nothing but this is a half square wave, and T1 this is nothing but this is a T1 time period, and T1 time period is nothing but time taken by the capacitor to charge from minus beta V saturation to plus beta V saturation. That is nothing but T2, and this is another time T2, and T2 is nothing but this is the time taken by the capacitor to discharge from plus beta V saturation to minus B saturation, and total time T equal to T1 plus T2, and we can calculate this, and frequency F is equal to 1 upon T. Like that way we can make the mathematical formulations to find the frequency of the square wave or to find the frequency of the stable multivibrator. So this is nothing but this is the operations of the, this is nothing but this is the operation of the stable multivibrators. लक्षात आलं का तुमच्या? आर यू अंडरस्टँड? येस सर. हॅलो, हो सर. किती आले ते मुलं, किती जण होते? हॅलो, मुलं किती जॉईन झाली ते? 13 दाखवतो इथं. 13 दाखवलं का? हा, शुभम आहे का? 11 शुभम जॉईन झाली का? हो सर. आहे सर. झाला का? मला वाटलं. ठीक आहे. बऱ्याचशा तर थोडंसं अजून मला थोडं सांगायचं आहे की बऱ्याचशा मुलांना जे आता मुलं आहेत त्यांनी बऱ्याचशा मुलांना सबमिट केले आहेत, नोट्स वगैरे छान खाल्लेले आहेत. जवळजवळ 8 ते 10 रिस्पॉन्स मला अपलोड झाले दिसले मला. मी प्रत्येकाला थोडा रिप्लाय दिलेला आहे, एखाद्याला रिप्लाय दिला नसेल चुकून एखाद्या वेळेस, परंतु चांगल्या छानपैकी नोट्स प्रिपेअर युनिट नंबर 1च्या केलेल्या आहेत. तसंच युनिट नंबर 2च्या सुद्धा तुम्ही त्या नोट्स तयार करायचे त्याच्यामध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये युनिट नंबर 2च्या सुद्धा. आणि युनिट नंबर 2च्या झाल्यानंतर त्याच्या एक टेस्ट होईल तुम्हाला. मी आता तुम्हाला आज किंवा उद्याला एमसीक्यू तुम्हाला देतोय त्याच्या चॅप्टर वाईज 25 एमसीक्यू आहेत, तर ते एमसीक्यू देतोय. त्याच्यानंतर शॉर्ट क्वेश्चन आन्सर देतोय, लॉंग आन्सर क्वेश्चन देतोय. ह्या सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला ह्याच्यामधनं देईल, तुमच्या व्हॉट्सअपला देईल किंवा तुमच्या केला तर ठेवून टाकेल तुमच्या. कशाला माहिती सर आपलं म्हणजे गुगल क्लासरूमचं काढलेलंच नाही ना अजून. बरं का, माझं हे विषयासाठी. अकाउंट आहे बरं का, तुम्हाला जॉईन करून घेतो. माझा अकाउंट आहे गुगल क्लासरूमला, मी ठेवलेलं सगळ्या गोष्टी आहेत. फक्त तुम्हाला मी थोडंसं ते ठीक करून मला जॉईन करून घ्यावं लागेल. ते आज तुम्हाला जॉईन करून घेतो गुगल क्लासरूमला. चालेल सर. गुगल हो सर. हा, तर त्याच्यामध्ये मी पीपीटी देतो, सगळ्याच गोष्टी आज ठेवून टाकतो त्याच्यामध्ये. तर गुगल क्लासरूम माझा आहे अकाउंट, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी मी ठेवलेल्या आहेत. तुम्हाला फक्त जॉईन करायला राहिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने हे स्टोरी आहे बघा, ते थोडंसं एक, आणि इट विल बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ द
कम्पॅरेटर. आता तुम्हाला मी म्हटलं आता हे कशी स्क्वेअर यूज झाली आहे, तर हे काय झालेलं आहे की हा कम्पॅरेटरचाच प्रिन्सिपल वापरलेला आहे. म्हणजे वी हॅव इम्प्लिमेंटेड द प्रिन्सिपल ऑफ द कम्पॅरेटर टू जनरेट द स्क्वेअर तयार करण्यासाठी आपण कम्पॅरेटरचं प्रिन्सिपल वापरलं. आणि प्रिन्सिपल काय कम्पॅरेटर, इट कॅन कम्पेअर द टू व्होल्टेज, दोन व्होल्टेज तयार केले कम्पॅरेटरचं. आता इथलं व्होल्टेज तुम्हाला दिसतंय का, आता डायरेक्टली तर दिसत नाही, परंतु कसं होतंय की कॅपॅसिटर ज्यावर चार्ज होतो, समजा असा कॅपॅसिटर असेल तुमचा, कॅपॅसिटर जो ज्यावेळेस असतो हा कॅपॅसिटर चार्ज होतो, इकडून असा ज्यावेळेस व्होल्टेज आला तर कॅपॅसिटर चार्ज होतो. म्हणजे कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस व्होल्टेज चालू झालं, झिरो पासून पॉझिटिव्हिटी काय होतं, चार्जिंग होतं, म्हणजे प्लस प्लस असं तयार होतं. आणि हे जे चार्जिंग झालेलं आहे म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर इज नथिंग बट इट इज द अप्लाइड व्होल्टेज or the signal which is to be compared, and it is applied to the inverting. It is applied to the inverting input. So type of comparator कुठला झाला, inverting type of comparator झाला. कुठला, inverting type of comparator. आणि इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर असेल तर याला वी हॅव टू अप्लाय द कंडिशन फॉर इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. पीसी इज लेस दॅन व्हीबी असेल तर आउटपुट काय असतं, आउटपुट इट इज प्लस व्ही सॅच्युरेशन. आणि VC इज ग्रेटर दॅन, कॅपॅसिटर व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन रेफरन्स व्होल्टेज. व्हीबी म्हणजे रेफरन्स व्होल्टेज. व्हीबी कुठे घेतलं म्हणा, हे व्हीबीला मी काय म्हटलंय, रेफरन्स व्होल्टेजला व्हीबी म्हटलेलं आहे. रेफरन्स व्होल्टेज नथिंग बट व्हीबी, द आउटपुट इज मायनस व्ही सॅच्युरेशन. आणि VC इक्वल टू व्हीबी होत असेल तर देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट. म्हणजे हे दीज आर द कंडिशन्स फॉर द इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर अँड वी कॅन अप्लाय दिस कंडिशन टू दिस सर्किट. ह्या सर्किटला तुम्ही अप्लाय करायचं. आणि अप्लाय करत असताना बरोबर आहे बघायचं आहे तर कॅपॅसिटर व्होल्टेज म्हणजे किती येते, कॅपॅसिटर व्होल्टेज कुठलं आलं, VC आलं, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर दुसरं व्होल्टेज कुठलं आलं, हे व्होल्टेज कॅपॅसिटर व्होल्टेज झालं बघा, हे व्होल्टेज कुठलं कॅपॅसिटर व्होल्टेज झालं. म्हणजे टाइम बदलला की वाढत वाढत एक्सपोन्शियल जातं. आणि इथं काय होतंय, हे रेफरन्स व्होल्टेज. हे रेफरन्स व्होल्टेज तुमच्या लक्षात आलं तर रेफरन्स व्होल्टेज व्हीबी व्होल्टेज आहे किंवा व्हीबी म्हणतो आपण. व्हीबी कसं काढतो आपण, कुठनं काढलेलं आहे, व्हीबी व्होल्टेज नथिंग बट व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स R2. आणि R2च्या अक्रॉस व्होल्टेज रेजिस्टर्स म्हणजे काय झालं, व्होल्टेज डिव्हायडर रूल वापरला, I2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड व्होल्टेज V0. आणि V0 कसं असेल, इट माइट बी पॉझिटिव्ह प्लस VCC असेल किंवा प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल किंवा मायनस व्ही सॅच्युरेशन असेल. ते कशाला अवलंबून आहे, त्या डिफरन्स ऑफ व्होल्टेजवर अवलंबून आहे. डिफरन्स ऑफ व्होल्टेज जर तुमचं VC मायनस व्हीबी जर पॉझिटिव्ह असेल तर आउटपुट काय असेल, V0 प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल. VC मायनस व्हीबी हे निगेटिव्ह असेल तर मायनस व्ही सॅच्युरेशन असेल. आणि जर प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल तर इथं तुमचं प्लस व्ही सॅच्युरेशन, व्हीबी प्लस व्ही सॅच्युरेशन. म्हणजेच याचा अर्थ व्हीबी इज इक्वल टू प्लस, बरोबर आहे, बीटा इंटू व्ही सॅच्युरेशन जर प्लस असेल तर, आणि मायनस असेल तर मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. आणि बीटा सुद्धा तुम्हाला मी सांगितलं, बीटा इज अ फीडबॅक फॅक्टर, हे तुमचं कसा काढायला तुम्ही सांगितलेलं आहे. आणि मग तुम्ही कम्पेअर करा हे दोन व्होल्टेजेस कुठले, कॅपॅसिटर व्होल्टेज अप्लाइड टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, रेफरन्स व्होल्टेज व्हीबी अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. कम्पेअर करा, जर कोण कमी असेल तर हे जे आहे ते कॅपॅसिटर व्होल्टेज, आणि हे व्होल्टेज कसं आहे, हे रेफरन्स व्होल्टेज हे प्लस आहे इथं, आणि हे कसं आहे कमी आहे. म्हणजे या टायमिंगला हे आहे, या टायमिंगला हे आहे, या टायमिंगला हे आहे. याचा अर्थ या टायमिंगला कॅपॅसिटर व्होल्टेज कसं आहे, कमी आहे, इज लेस दॅन आहे, लेस दॅन कशापेक्षा, या प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन म्हणजेच व्हीबी म्हणजेच प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन, याच्यापेक्षा कसं आहे ते कमी आहे इथं. आणि म्हणून तुम्हाला हे आउटपुट कसं दिसतंय, हे पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशनला दिसतंय. आणि मग ज्यावेळेस हे सारखं होतंय त्यावेळेस काय ते चेंज ऑफ स्टेट होते. आणि त्यावेळेस इक्वल झाल्यानंतर कंपॅरेटर गोज टू द पॉझिटिव्ह व्ही सॅच्युरेशन टू द निगेटिव्ह सॅच्युरेशन, म्हणजे मायनस व्ही सॅच्युरेशन येतो. मग कॅपॅसिटर काय होतो, आपण प्रकार डिस्चार्ज होऊ लागतो. आणि डिस्चार्ज होऊ लागल्यानंतर तिथलं व्होल्टेज काय होतंय, तिथलं व्होल्टेज कॅपॅसिटर व्होल्टेज कसं होतं, मायनस होऊ शकते, मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन हे तुमचं रेफरन्स व्होल्टेज झालं. आणि V0 जर मायनस व्ही सॅच्युरेशन झाला तर इथे रेफरन्स व्होल्टेज हे मायनस व्ही सॅच्युरेशन झालं. आणि मग कॅपॅसिटर व्होल्टेज काय होतं, कमी कमी होऊ लागतं. याचा अर्थ काय झाला की कॅपॅसिटर व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन मायनस व्ही सॅच्युरेशन. कारण मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन म्हणजे कुठली आली, हे लेवल आली, ही लेवल आली. आणि या टायमिंगला व्होल्टेज कॅपॅसिटरचा, या टायमिंगला कॅपॅसिटरचा व्होल्टेज आहे, या टायमिंगला कॅपॅसिटर व्होल्टेज आणि रेफरन्स व्होल्टेज कसाही आहे. मग हे दोन व्होल्टेज कमी केली या टायमिंगला, हे कॅपॅसिटर व्होल्टेज आणि हे रेफरन्स व्होल्टेज आहे, हे कम्पेअर जर केलं तर हे व्होल्टेज कसं आहे, कॅपॅसिटर व्होल्टेज ऑलवेज ग्रेटर दॅन मायनस व्ही सॅच्युरेशन. म्हणून आउटपुट काय येते, मायनस व्ही सॅच्युरेशनला राहतं. आणि या टायमिंगला दोन्ही व्होल्टेज सारखं होतंय आणि म्हणून चेंज ऑफ स्टेट होते. सो दिस इज सिम्पल ऑपरेशन्स बाय द कंपॅरिझन ऑफ द कंपॅरेटर्स.
and that can compare the two signals or two signals, that is the capacitor voltage which is applied to the inverting terminal and reference voltage applied to non-inverting terminal, and that reference voltage have a two variable reference voltage is a beta plus beta is saturation reference voltage and minus beta ही reference voltage depending upon the feedback. Depending upon the feedback, output जर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज येते आणि आउटपुट जर मायनस टी सॅच्युरेशन गेलं तर निगेटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज, म्हणजे इट हॅव टू रेफरन्स व्होल्टेज, पॉझिटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज आणि निगेटिव्ह रेफरन्स व्होल्टेज, and you can compare these two voltages and according to there is a change of it, and that is shown in this diagram. So this is a simple operations for the stable multivibrators or the square wave generator. Sometimes it is known as the free running multivibраtor. आणि प्रश्न विचारला जातो, draw a neat circuit diagram for the stable multivibrator or the square wave generators or the free running multivibrator. Draw its waveform, discuss the waveforms, the operation of the circuit with the help of waveform, and find the expressions or deduce the expression for the frequency of the stable multivibrator. अशा पद्धतीने तुम्हाला हा प्रश्न त्याच्यामध्ये विचारला जाऊ शकतो. जस्ट यू कॅन, हे जे मी सांगितलं ती थेरी मी इकडे लिहिली आहे बघा. आता बघा, आता हे थोडंसं मी इक्वेशन आपण लिहिणार आहे. आता कॅपॅसिटर काय होऊ लागलेला आहे तर, बरोबर आहे, कॅपॅसिटर इथं चार्ज होऊ लागलेला आहे. आता तुम्हाला कॅपॅसिटर चार्जिंग इक्वेशन माहित असेल तुम्हाला, कॅपॅसिटरचं इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन माहिती आहे का मला माहित नाहीये, पण चार्जिंग बघा, कॅपॅसिटर तुम्ही जर शिकला असाल हेच आहे बघा, कॅपॅसिटर व्होल्टेज, कॅपॅसिटर सी व्ही इज व्होल्टेज, सी इज अ कॅपॅसिटर व्होल्टेज अँड दॅट कॅपॅसिटर व्होल्टेज डिपेंड्स अपॉन टाइम. बघा तुम्ही टाइम कसं डिपेंड्स आहे, कारण हे टायमिंग वाढलं, हा ऍक्सिस टायमिंग ऍक्सिस, हा टायमिंग ऍक्सिस आहे, हे टायमिंग वाढले कॅपॅसिटर व्होल्टेज काय होते, वाढत होते या टायमिंगला, म्हणजे टाइम डिपेंडेंट व्होल्टेज आहे. म्हणून कॅपॅसिटर व्होल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अँड दॅट्स वाय आय हॅव रिटन ॲज Vc of t is equal to Pf. It is nothing but final voltage on the capacitor plus Vi minus Pf. बरोबर आहे, Pi is the initial voltage, Pf is the final voltage on the capacitor, e raised to minus t upon Rc. This is nothing but exponential charging. The capacitor तुम्ही असं काढला, व्होल्टेज आणि कॅपॅसिटर व्होल्टेज अगेन्स्ट आहे, कॅपॅसिटर असा चार्ज होतो. आणि याचं इक्वेशन असतं Vc is equal to Vv is equal to V naught e raised to minus t upon Rc. असे शब्द कधी ऐकला का बघा, V is equal to V0 किंवा V is equal to Vc असं म्हणतो, V is equal to Vc e raised to minus t upon Rc. This is the expression for charging of capacity. किंवा 1 मायनस असं असतं, 1 मायनस e raised to असतं, 1 मायनस e raised to minus t upon Rc, 1 minus e raised to t upon Rc. V is equal to V0. So I is equal to I naught 1 minus e raised to minus t upon Rc. So these are the charging equation of current. This is the charging voltage of the charging equation of the capacitor in terms of voltage and in terms of current. हे चार्जिंगची इक्वेशन्स आहेत. ते आता तुम्ही मला वाटतं की पर्टिक्युलर शिकला असेल तर ते पहा तुम्ही. तर तसं कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज हेच इक्वेशन मी देतोय. Vc is the capacitor voltage, function of time is equal to Pf is the final voltage. In the bracket, Vi minus Pf. Here, Vi is initial voltage on the capacitor. Pf is the final voltage on the capacitor. The exponential equation is e raised to minus t upon Rc. This is the equation of charging of a capacitor. I have taken from the directly. हे equation तुम्ही derive केलं आहे इयत्ता 13वीला किंवा BSc 1 मध्ये कॅपॅसिटरच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही डिराइव्ह केलं असं, चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर, चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कॅपॅसिटर किंवा डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कॅपॅसिटर, अशा पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये तुम्ही केलेलं असेल. म्हणून इथे मी म्हटलेलं आहे आय हॅव रिटन देअर, ते लिहिलेच आहे बघा. Pf इज द फायनल व्होल्टेज ऑन द कॅपॅसिटर. Pf इज द फायनल व्होल्टेज. हे फायनल व्होल्टेज किती आहे तर सुरुवातीला असं वाढत गेलं, कॅपॅसिटरचं चार्जिंग होत गेलं आणि व्होल्टेज कुठलं आलं, फायनल व्होल्टेज आलं. आणि ही किती आहे, it is corresponds to plus V saturation, that is final voltage. Pf is equal to plus V saturation. Plus V. Vs is the initial voltage. Initial voltage म्हणजे कॅपॅसिटर कुठनं चार्ज झाला आहे, the capacitor is charged from minus beta saturation.
capacitor having started its charging process from minus beta V saturation and it is go to the plus V saturation. म्हणजे हे तुमचं इनिशियल व्होल्टेज हे मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन झालं, फायनल व्होल्टेज हे प्लस व्ही सॅच्युरेशन झालं. म्हणजेच इथे आपण व्ही आय इज इक्वल टू मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन असं आपण लिहिलं आहे. म्हणून इथे मी म्हटलेलं आहे हे इक्वेशन इथे लिहिलेलं आहे. त्याचं म्हणजे म्हटलं व्ही एफ इज फायनल व्होल्टेज प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन, व्ही एफ इज इनिशियल व्होल्टेज मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. आणि ह्या किमती ज्या आहेत आपल्याला इनिशियल व्होल्टेज आणि फायनल व्होल्टेज या किमतीवर ठेवलेल्या आहेत. या किमती ठेवल्यानंतर कॅपॅसिटर व्होल्टेज पीसी इज इक्वल टू व्ही फायनल व्होल्टेज आहे किती आहे प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन प्लस इन द ब्रॅकेट इनिशियल व्होल्टेज व्ही आय आणि व्ही आय किती आहे मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन मायनस फायनल व्होल्टेज किती आहे मायनस व्ही सॅच्युरेशन ई रेज टू मायनस टी अपॉन आर. हे केलं यू कॅन सॉल्व दिस मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स. हे करा प्लस मायनस करा मायनस येईल हे सोडवा तुम्ही आणि सोडवल्यानंतर याच्यामधनं तुम्हाला इथे आहे काय व्ही सॅच्युरेशन आहे ही व्ही सॅच्युरेशन याच्यामध्ये हे कॉमन येते ते बाहेर काढा. म्हणजेच काय झालं व्ही सॅच्युरेशन मायनस व्ही सॅच्युरेशन इन द ब्रॅकेट वन आहे का. वन म्हणजे कुठला आला इथला वन आला हे इथला आणि ते मायनस काढला वन प्लस बीटा इन द ब्रॅकेट ही रेस्ट मायनस टी अपॉन आर. म्हणजे यातला व्ही सॅच्युरेशन तुम्ही काढला त्यातला मायनस व्ही सॅच्युरेशन काढला म्हणजेच काय राहील ब्रॅकेटमध्ये इथं वन येईल आणि इथलं प्लस येईल वन प्लस बीटा इन द ब्रॅकेट आउटसाइड ब्रॅकेट ही रेस्ट मायनस टी अपॉन आर. या पद्धतीने तुम्ही सोडवा. इथपर्यंत झाल्यानंतर पुन्हा काय करा ऍट टाइम टी. टाइम म्हणजे कॅपॅसिटर व्होल्टेज इज फंक्शन ऑफ टाइम. व्हॉट इज टी? टी इज नथिंग बट एक्सपोजर टाइम. हा जो टाइम आहे तुमचा तो हा टायमिंग ऍक्सिस आहे. हा टायमिंग हे टायमिंग आहे सगळे टायमिंग आहे. या टायमिंगला त्याचं टायमिंग मग व्हॉट इज टी? टी इज अ टाइम which is equal to TP. We are going to calculate this one capacitor voltage. We are going to calculate the capacitor voltage at time. Time कुठला कॅल्क्युलेट करायचा आपला T1. T1 ला काय होते स्टेट बदलते इथे स्टेट बदलते म्हणून T equal to T1 ला आपण we are going to calculate the capacitor voltage at time T equal to T1. T equal to T1 ला केलं मग कॅपॅसिटर व्होल्टेज काय येतं इथं या टायमिंगला T1 टायमिंगला कॅपॅसिटर व्होल्टेज डायरेक्टली कसं आहे गेलेला आहे ते म्हणजे प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन आहे. म्हणून VC is equal to V saturation and switching takes place. स्विचिंग म्हणजे वर्ण काय होतं येतं सारखं होतं आणि स्विचिंग टेक्स प्लेस म्हणजे the output of the comparator goes from plus to minus. म्हणून at time t equal to you can try to understand what will be happen at time t equal to T1. At time t equal to T1 the capacitor voltage becomes beta V saturation and switching takes place from plus V saturation to the minus V saturation. मग त्या किमती तुम्ही ठेवा T equal to T1 ठेवलं VC of T1 ठेवलं इज इक्वल टू किती आहे त्या टायमिंगला व्होल्टेज कॅपॅसिटर व्होल्टेज किती आहे बीटा व्ही सॅच्युरेशन आणि हे आपलं वरचं आहेच कुठलं काढलेलं आपण व्ही सॅच्युरेशन मायनस मायनस व्ही सॅच्युरेशन इन द ब्रॅकेट वन प्लस बीटा ई रेस टू मायनस टी आपण आरसी होतस टी आपण आरसी ऐवजी ॲट टाइम टी काढलेला टी इक्वल टू T1 काढलेला म्हणून टी इक्वल टू मायनस टी काढलेला आहे T1 अपॉन आरसी. ही इक्वेशन तुमची इथपर्यंत आली. ही इक्वेशन आल्यानंतर दोन्ही बाजूचं काय घ्यायचं आपल्याला ही एक्सपोनेन्शियल टर्म काढून टाकायची आपल्याला. रिअरेंजिंग करा तुम्ही रिअरेंजिंग करा म्हणजे ई रेज टू मायनस टी अपॉन आरसी या बाजूला ठेवा आणि हे जे आहे टोटली ह्या बाजूला पाठवा आणि ह्या बाजूला पाठवल्यानंतर आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर काय येते तुम्हाला या बाजूला ई रेज टू मायनस T1 अपॉन आरसी इज इक्वल टू हे तुम्ही इकडे पाठवलं हे पाठवल्यानंतर हे मायनस होतंय मायनस झाल्यानंतर काय होतंय हे प्लस आहे म्हणजे तुम्ही सिस्टीम मधून काढलं तर व्ही सॅच्युरेशन वन मायनस बीटा येतंय आणि इकडून आलेला वन प्लस बीटा खाली येतंय आणि इकडे व्ही सॅच्युरेशन येते आणि ही सॅच्युरेशन काय होतंय कॅन्सल होतंय आणि कॅन्सल झाल्यानंतर हे अरेंज केल्यानंतर ई रेज टू T1 अपॉन आरसी इज इक्वल टू वन मायनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा म्हणजे हे आलेलं आणि वन मायनस बीटा कसा आलेला आहे इथं बीटा व्ही सॅच्युरेशन आहे आणि ही जी टर्म आहे ही टर्म इकडे नेली म्हणजेच काय होणार ती मायनस होणार आहे आणि मायनस होणार आहे म्हटल्यानंतर नुसतं व्ही सॅच्युरेशन काढलं तुम्ही बरोबर आहे किंवा मायनस व्ही सॅच्युरेशन तुम्ही काढलं की काय होतंय वन मायनस बीटा मिळते म्हणजे आणि हे व्ही सॅच्युरेशन आणि हे व्ही सॅच्युरेशन कॅन्सल होतं आणि राहते ते वन मायनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा. आता हे झालं आता हे तुम्ही काय करा इकडं ते कुठं होतं इकडं होतं आता हे तुम्ही हे मायनस टी काढायचं आहे मायनस टी काढायचं टेकिंग तुम्ही एक्सपोजर ऑन बोथ साइड्स घेतलं तर हे काय होतंय साईन बदलतात हे मायनस जर घालायचं असेल तर काय होतं त्याची साईन बदलतात आणि मायनसचं प्लस करायचं असेल तर प्लस केल्यानंतर काय होतं याचं इथं वन प्लस बीटाच्या ऐवजी वन मायनस बीटा वन मायनस बीटा प्लसच्या भेटायला वन मायनस बीटा होतं आणि त्याच्यानंतर मग टेकिंग द
लॉज अँड बोन्स. आता इथे काही एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे, इकडे काही नाही. आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन काढायचं असेल तर टेकिंग ऑन लॉग ऑन बोथ साईड केलं. मग लॉग ऑफ दिस आणि लॉग ऑफ दिस म्हटलं, लॉग आणि एक्सपोनेन्शियल तर मग कॅन्सल होतं. इथं काय होतं तुम्हाला, T1 अपॉन RC इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन 1 मायनस बीटा असं येतं याच्यामध्ये. आणि पुन्हा हे RC येथे इकडे ट्रान्सफर करा. T1 इज इक्वल टू RC इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस बीटा अपॉन 1 मायनस बीटा ह्या पद्धतीने होईल. आणि हे झाल्यानंतर हे टू द बेस ई साठी आहे, हे लॉगरिथम आहे तो बेस ई साठी आहे. हा बेस आहे तो तुम्हाला 10 बेस मध्ये कन्व्हर्शन करावं लागतं. आणि करीत असताना तुम्हाला वी हॅव टू मेक द कन्व्हर्शन ऑफ लॉगरिथम ऑफ ई बेस टू द 10 बेस करायचं असेल तर वी हॅव टू ऍड द मल्टिप्लाइंग फॅक्टर 2.303 न तुम्ही मल्टिप्लाय करायचं त्याच्यामध्ये आहे. आणि हे मल्टिप्लाय करत असताना इथं आहे का, मल्टिप्लाय करत असताना इथं T1 इज इक्वल टू 2.303 RC into log of 1 plus beta upon 1 minus beta to the best 10. मग हे T1 झालं. आणि टोटल टाइम पिरियड काय, T इक्वल टू T1 प्लस T2 म्हणजे याच्या काय होईल, दुप्पट होईल. T1 प्लस T2 म्हणजे जर दोन्ही सारखे असतील, हे T1 इज इक्वल टू T2 असेल, T1 इज इक्वल टू T2 आहे, हे दोन्ही जर सारख्या हे असतील तर हे टॉईस T1 होईल, याचा अर्थ टॉईस T होईल. म्हणजे त्याला 2 न मल्टिप्लाय केलं तर ह्या मल्टिप्लाइंग फॅक्टर 2 into 2.303 and totally time period T equal to 4.606 RC log of 1 plus beta upon 1 minus beta to the base 10 असं एक्सप्रेशन येईल. ते इथं केलेलं आहे आपण याच्यामध्ये आणि इथं केलेलं आहे. आणि हे एक्सप्रेशन झाल्यानंतर हे टाइम पिरियड झाला, पण फ्रिक्वेन्सी कशी काढतो आपण, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी काढतो. म्हणजेच f इज इक्वल टू हे काय होईल, डायरेक्टली 1 अपॉन 4.606 म्हणजे हे जे खाली RC log of 1 plus beta upon 1 minus beta to the base 10. So this is the final expression for the frequency of the square wave or unstable multivibrator. We can try to understand how to calculate the final expressions for the frequency of the stable multivibrator or square wave generators or the periodic multivibrator. It really totally depends upon the equation, charging equation of the capacitor. हे लक्षात ठेवावं लागेल विद्यार्थ्यांना. हे मात्र लक्षात ठेवावं लागेल की हे जनरल जे इक्वेशन्स आहेत, जनरल इक्वेशन म्हणजे हे चार्जिंगचे इक्वेशन आहे, ते लक्षात ठेवावं लागेल. कॅपॅसिटर व्होल्टेज इज इक्वल टू हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. VF प्लस VI मायनस म्हणजे VF म्हणजे फायनल व्होल्टेज आहे, कॅपॅसिटरचं VI म्हणजे इनिशियल व्होल्टेज. मग ते व्होल्टेज कुठलं काढलं आहे, हे इनिशियल व्होल्टेज आहे मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. फायनल व्होल्टेज कुठलं आहे, प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन आहे. तर हे व्होल्टेजेस तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतील. किंवा हे इक्वेशन ठेवलं की व्होल्टेज तुम्हाला मिळतील. ते कॅल्क्युलेट टाकायचं, ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं, एक्सपोनेन्शियल टर्म करण्यासाठी लॉगरिथम घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि लॉगरिथम घेतल्यानंतर टोटल टाइम पिरियड T1 साठी काढायचा आहे. T1 हा हाफ टाइम पिरियड झाला, टोटल टाइम पिरियड काय तो T1 प्लस T2 येतो. आणि डबल करा आणि त्याच्यावर टोटल टाइम पिरियड कॅल्क्युलेट केल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी करा. आणि इन दिस वे दिस इज द स्टेप्स इन ऑर्डर टू obtain the expression for the frequency of the square wave. So this is all about the mathematical formulation for the frequency of the square wave generator. बघा तुम्हाला काय लक्षात आलं का, नसेल तर मला थोडंसं त्यामध्ये विचारायचं आहे की कॅल्क्युलेशन करून बघायचं आहे. तिथं लक्षात आलं का तुम्हाला, हे जे आहे ते कॅल्क्युलेशन करायचं आहे घरी. आज मला बघा पुस्तकामध्ये मला विचारा उद्याच्याला हे स्टेप्स कसे आलेले सर, मग उद्याच्याला मी पुन्हा कॅल्क्युलेशन करून जाणार आहे. लक्षात तुमच्या. हॅलो, हो सर चालेल. शुभम, हो हो सर. सर. बघा तिथं पहा तुम्हाला काय होतं ते. नसेल तर मी उद्या सांगतो. फक्त तुम्हाला एवढं झालं पाहिजे की महत्वाचं जे हे आहे की प्रत्येकाला ही जे आहे तर TC ऑफ टी म्हणजेच कॅपॅसिटर व्होल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हाला सांगितलं टायमिंगला, ही आलं पाहिजे की फायनल व्होल्टेज प्लस VI मायनस VF ई रेस टू मायनस टी अपॉन RC हे इक्वेशन, हे डायरेक्टली इक्वेशन पिकअप केलेलं आहे. ते इक्वेशन हे VSC1 मधनं कॅपॅसिटर व्होल्टेज काढलेलं आहे आपण. आता ह्याच्यामध्ये दोनच भाग आहेत की VF म्हणजे फायनल व्होल्टेज आहे, कुठलं फायनल व्होल्टेज ऑन द कॅपॅसिटर किती आहे, प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन येतंय. आणि VI इज इनिशियल व्होल्टेज ऑन द कॅपॅसिटर मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. हे कुठनं घेतलं म्हणणार सर, तर हे इथनं कॅपॅसिटर चार्जिंग सुरू झालं म्हणून मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन इनिशियल व्होल्टेज झालं. आणि इथं गेल्यानंतर तो काय झाला, फायनल व्होल्टेज झालं. आणि ह्या किमती ठेवायच्या त्या. आणि मी काय म्हटलं की T इक्वल टू T1 ला काय होतंय, व्हॉट इज कॅपॅसिटर व्होल्टेज VC ऑफ T इक्वल टू असं काढलेलं आहे.
आणि व्हीसी ऑफ टी इक्वल टू काय आहे, त्यावेळेस कॅपॅसिटर व्होल्टेज काय T1 ला ते काढायचं आहे की किती आहे ते बीटा व्ही सॅच्युरेशन आहे प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन आहे T1 ला. आणि ह्या किमती ह्या ठेवायला कॅल्क्युलेशन तुम्ही केलं की तुम्हाला फायनल एक्सप्रेशन तुमचं एफ इज इक्वल टू 1 काय येते 4.606 RC log of 1 plus beta upon 1 minus beta to the base 10. Here this is the final expression for the frequency of the square wave. तर याच्यामध्ये ठेवून बघा, कॅल्क्युलेशन करून बघा तुम्ही. आणि एक्सप्लोशन घालण्यासाठी काय करतात, एक्सप्लोशन टर्म करायचे असेल तर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आणि लॉग आणि एक्सप्लोशन असेल तर काय होतं कॅन्सल होतं. लक्षात आलं तुमच्या? थोडंसं ऍडजस्टमेंट आहे बघा, प्लस मायनस बाहेर कॅल्क्युलेशनच्या मायनस ब्रॅकेटच्या घेतल्यानंतर आतली साईन बदलतात. लक्षात आलं का? समजा ए मायनस बी असेल आणि याच्या बाहेर मी मायनस साईन घेतलं तर मायनस घेतल्यानंतर काय होईल याच्यामधनं, काय होतं याच्यामधनं म्हणजे याचं साईन बदलतं, म्हणजे मायनस ए होतं आणि प्लस बी होतं. याचाच अर्थ काय होतं, आपण असे लिहू शकतो मायनस इन द ब्रॅकेट बी मायनस ए, बरोबर आहे. तर ह्या पद्धतीचा वापर इथं काय काय ठिकाणी केलेला आहे, तसं तर ते ठीक करून घ्या तुम्ही. काय ठिकाणी बी सॅच्युरेशन कॅन्सल होतंय, 1 प्लस बीटा होतंय, 1 मायनस बीटा होतंय. म्हणजे 1 प्लस बीटा असेल काय ठिकाणी 1 मायनस बीटा आहे, तर त्या ठिकाणी मायनस काढलेला आहे, म्हणजे त्याचा अर्थ काय झालेला आहे. किंवा इथं -1 असेल प्लस बीटा असेल तर 1 मायनस बीटा केलेला आहे, असं केलेलं आहे. तर थोडंसं कॅल्क्युलेशन लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये, बाकी काय त्याच्यामध्ये नाही, सिम्पल फॉर्म्युलेशन त्याच्यामध्ये आहे. आणि हे अतिशय महत्वाचं आहे, जेवढे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना ते समजलं असेल असं मी गृहीत धरतो. जस्ट आय विल recap this again. So in this article, just we have to go to the what is the application of this circuit, unstable multivibrator circuit, stable multivibrator circuit. Maybe have a wide application to generate the square wave, having a duty cycle of the 50%. On period is 50% and off period is 50%. म्हणजे हा तुमचा ऑन पिरियड झाला, याला म्हणायचं टी ऑन म्हणतात, आणि हा जो पिरियड आहे त्याला टी ऑफ म्हणतात. आणि टोटल टाइम पिरियड इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ म्हणतात. आणि ड्युटी सायकल ऑफ दिस circuit is duty cycle, म्हणजे working capacity of duty cycle is can be calculated as T on upon T multiplied by 100%. So this is nothing but duty cycle. What is a duty cycle? D म्हणजे duty cycle म्हणजे काय सांगते? Duty cycle, this is a word, it represents that, it indicates that how much time, काय म्हणतोय, how much time the circuit will be switch on. किती वेळ ते सर्किट स्विच ऑन आहे किंवा वर्किंग मध्ये आहे किंवा कनेक्टिंग मध्ये आहे, किती वेळ ते सर्किट ऑन आहे हे दाखवलं जातं, त्याला म्हणायचं ड्युटी सायकल. किती टक्के बाबा, समजा हे भाग 100% आहे, 100%पैकी हा 100% आहे, त्याच्यापैकी बाबा तो 30% ऑन राहिलेला आहे आणि बाकीचा 70% ऑफ राहिलेला आहे, 40% ऑन राहिला, 60% ऑफ राहिला. आणि जेवढा तो ऑन राहतो त्याला म्हणायचं ड्युटी सायकल. आणि ड्युटी सायकल रिप्रेझेंट्स द working mechanism, working status of the circuit किंवा स्विच ऑन स्टेटस ऑफ द सर्किट. तो किती वेळ ऑन आहे त्याचं स्टेटस दाखवतो, म्हणजे ड्युटी सायकल जातो. आणि ड्युटी सायकल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरतो, डी इक्वल टू टी ऑन डिवाइड बाय टी. आणि टी म्हणजे काय, टी ऑन प्लस टी ऑफ. पण टी ऑन तुम्हाला सांगितलं ह्याच्यामध्ये की असा जर स्क्वेअर वेव्ह असेल, हा तुमचा टी ऑन पिरियड झाला, हा टी ऑफ झाला, टी ऑन प्लस टी ऑफ असं सुद्धा म्हणू शकतो. असं काढला तुम्ही का, ही कसला ऑन पिरियड झाला, हा काय झाला ऑफ पिरियड झाला, ही टी ऑन अँड टी ऑफ झाला, ह्याला माझं टोटल टाइम पिरियड. तर या पद्धतीने तुम्ही ड्युटी सायकल सुरू करू शकता. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द सिंपल circuit design for the square wave generator, circuit operations for the square wave generators. Simple graphical representations are the response of the capacitor, charging and discharging response of the capacitor, simultaneously the waveform at the outputs for the charging of capacitor, and the simple mathematical formulations or the analysis of the square wave generator. And finally we have got the expression for the frequency of the unstable multivibrator or square wave generator. So this is all about the square wave generators. And tomorrow just join to the next article, that is a triangular wave generators. हे उद्याला आपण पाहणार त्याच्यामध्ये आहोत. ट्रायंग्युलर वेव्ह जनरेटर म्हणजे काय, हाऊ इट कॅन जनरेट ट्रायंग्युलर वेव्ह, त्याचं मेकॅनिझम आपण पाहणार आहोत. आणि एक एक्झाम्पल तुमचं मी एक उद्याला ह्याचा गेल स्क्वेअर वेव्ह जनरेटरचं एक थोडंसं गेल कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे ते. आणि त्याच्यानंतर परवा दिवशी थोडंसं उद्याला ट्रायंग्युलर वेव्ह जनरेटर एक घेईल. आणि त्याच्यानंतर कन्सेप्ट ऑफ द फेज शिफ्ट ऑसिलेटर,
असं घेईल आणि एखादा ऑसिलेटर झाला तर घेईल, नसेल तर ऑसिलेटर म्हणजे काय, कन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेटर, बार कॉन्स्टंट क्रायटेरिया फॉर ऑसिलेटर अँड टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर पर्यंत घेईल. आणि tomorrow, day after tomorrow, म्हणजे आज Wednesday will complete the take the phase shift oscillator and one phase oscillator. स्पीड ट्रिगर ऑलरेडी घेतलेला आहे मी त्याच्यामध्ये, आणि हे कम्प्लीट झाल्यानंतर हा टॉपिक याच्यामध्ये कम्प्लीट होईल. आणि दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड युनिट, दॅट इज द नॉन लिनियर ऍप्लिकेशन्स ऑफ द ऑपरेशन ऍम्प्लिफायर किंवा अॅनालॉग सिस्टीम ब्लॉक्स. नॉन लिनियर अॅनालॉग सिस्टीम ब्लॉक्स बाय डॉक्टर हा एक तुमचा युनिट पूर्ण होईल. आणि नेक्स्ट वीक म्हणजे जवळजवळ 12 ऑक्टोबर पासून असं आपण म्हणूया की 31 ऑक्टोबर पर्यंत आपण हा तिसरा युनिट घेऊया, आणि नोव्हेंबरमध्ये 11 नोव्हेंबर पर्यंत चौथ्या टॉपिकला सुरुवात करूया. म्हणजे थोडक्यात नोव्हेंबर एंड पर्यंत आपला हा सिलेबस थोडासा कम्प्लीट होईल. आपण जवळजवळ 15 जुलैला चालू केले ना, कधी 15 जुलैपासून, 15 जुलै, 15 ऑगस्ट, 15 सप्टेंबर, 15 ऑक्टोबर आणि 15 नोव्हेंबर, म्हणजे 4 महिन्यामध्ये आपले 4 टॉपिक हे कम्प्लीट झालेले आहे. आपण गृहीत धरूया याच्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने मोडमध्ये. आणि ज्यावेळेस ऑफलाईन जशा सूचना येतील बाकीच्या त्या सूचनाप्रमाणे आपण पुढे नंतर काम त्याच्यामध्ये करणार आहोत. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस the waveform generator, that is the stable multi vibrators याच्यामध्ये